अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का खैर मक़दम है। एमएस हाई स्कूल महबूब नगर का सालाना जलसा अखलाक 2024 शो का शानदार एहतमाम। तलबा ने अखलाकियत, इल्म व हुनर का दम बखोर करने वाला मुजाहरा किया। महबूब नगर के मारूफ स्कूल एमएस स्कूल के सालाना जलसे अखलाक शो 2024 का कल शाम ARK जूनियर कॉलेज ग्राउंड वक्फ कॉम्प्लेक्स महबूब नगर में शायाना शान एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मीर मौज़म हुसैन सीनियर डायरेक्टर एमएस एजुकेशन एकेडमी, मौलाना अमीरुल्लाह कासमी बानी व नाजिम मदरसा सिराजुल उलूम ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमान अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस महबूब नगर, मोहम्मद शब्बीर अहमद ना सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तलबा ने मुख्तलिफ अनवानात जैसे अखलाकात, तालीम की अहमियत, जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, माँ बाप की अहमियत, दादा दादी की अहमियत, जज्बा हब्बुल वतनी, मुल्क की खलाई इदारे इसरो के कारनामों पर दम बखोर करने वाले मुजाहरे किए और तकारीर से सरफराज किया। डायरेक्टर स्कूल मौलाना निसाउल्लाह कासमी की निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम को तरतीब देने और प्रोग्राम को बहुस्न खूबियों तकमील तक पहुंचाने में सादत जहां प्रिंसिपल और असातिज़ा नुज़हत सबा, मलिका आमिना, हुस्ने बेगम और शगुफ्ता नेसा का अहम रोल रहा। इस प्रोग्राम में दीगर मुआज़्ज़िज़ीन शहर मसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस महबूब नगर, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, मोहम्मद मुजम्मिल मोहिउद्दीन काउंसलर, मोहम्मद तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, अब्दुल रहमान सूफ़ी, अब्दुल रहमान मौजूफ लेक्चरर, ख्वाजा पाशा हाशमी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी जर्नलिस्ट के अलावा औलियाए तुलबा के कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं इस खुसूस में चरबराज़िर हमारी ये खास रिपोर्ट पे। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں ہم سب کو عصری تعلیم دینی ماحول میں دینے کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے. تمام ہی مسلمانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں اور بہت اچھے ماحول میں، دینی ماحول میں تعلیم دیں. یہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے. بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ اسکول اور کالجز قائم کیے جائیں اور معیاری اسکول قائم کیے جائیں. آپ جتنا معیاری اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ قوم آپ کا ساتھ دے گی اور آپ اچھے انداز میں کام کر سکیں گے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم میری بات مانتے ہو تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم ایک مسجد بنانے کے بجائے ایک اچھا انگلش میڈیم اسکول قائم کرو اور اس میں دینی تعلیم کا اور تربیت کا بہترین انتظام کرو. تو موجودہ حالات کا تقاضا اور بالخصوص عورتوں کے سلسلے میں جیسا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے بغیر کوئی صالح انقلاب وجود میں نہیں آ سکتا ہے. تو ہماری توجہ ادھر بھی اس واسطے کہ دشمنان اسلام اور موجودہ حالات میں ہماری بچیوں کو ٹارگیٹ بنا کے وہ لوگ جو ہے بہتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سی بچیاں متاثر بھی ہو جائیں. اس میں ہم کو اس وقت ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اب جاگ جانا چاہیے اور ہمارے اپنے اسکول ہوں، کالجز ہوں، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا بھی انتظام ہو. یہ ہمارے موجودہ ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے. الحمدللہ سراج العلوم ٹرسٹ کے تحت MS کالج اور فاطمہ فاؤنڈیشن کے تحت ہر کالج جو ہے ہمارا کام کر رہا ہے. اس میں لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکوں کی تعلیم، دینی تعلیم اور تربیت اور قرآن کی تجوید کے ساتھ تعلیم کا انتظام بھی ہے اور عصری تعلیم بھی اللہ کے فضل و کرم سے MS اکیڈمی کے نگرانی میں بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت 5ویں جماعت سے لڑکیوں کے لیے الگ انتظام ہے، الگ کلاسز کا میٹرک تک کے، اور لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج کا بھی انتظام ہے باحجاب دینی تعلیم اور تربیت کے ساتھ. آئندہ سال انشاءاللہ العزیز لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج کے واسطے ہم کوشش کر رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اسی طرح انشاءاللہ آئندہ سال سے لڑکوں کے لیے جونیئر کالج ہاسٹل کی سہولت کے ساتھ، جس میں نیٹ، IIT، کلاٹ اور CA فاؤنڈیشن کی کوچنگ کے ساتھ انتظام رہے گا. اس میں بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس سلسلے میں کامیابی عطا فرمائے. تو یہ موجودہ جو بچوں کا پرفارمنس ہے، ان کا جو پیشکش ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے مولانا ثناء اللہ خان صاحب کی رات دن کی محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹاف کا بھی میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ ان کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے بچہ Artificial intelligence at the tender age. Another feather in his illustrious cap is introducing cups and bulbul movements at MS Foods. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے.
हम लोग हैदराबाद से यहाँ पर इस वजह दिन रोशन है यहाँ और दुनिया भी आया है नस्तेरे यही आशिया. Mr. Shoaib Ansari Saab, gold medalist, founder of AI Answer Education and motivational speaker, Surat, Gujarat. Please give a big round of applause. मिल रहा है रोज़ शब हुसूल Mr. Mohammad Ali Shabir, Government Advisor Minorities, SC, ST, OBC Welfare, Government of Telangana. Please give a big... तारीकियां हो जहल की या नफरतों की आंधियां, सब रोयकी का दीप हो रब की पनाह शीरीं ज़बां मिटा सके ज़मीं से हम जुल्म के सारे निशान. कायम करे अदलो अमान, कायम करे अदलो. मैं सीनियर डायरेक्टर मौदम हुसैन सर से इस मौके पर, इस इवेंट के मौके पर वो अपने तजुर्बे और हम तमाम को और ग्रैंड पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस और इदारे में जो आम इदारों को छोड़कर गिलवाए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम इदारों में नहीं होती है, इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मौदम हुसैन सर यहाँ पर. कितनी है. और मैं साथ ही साजिद से पूछ रहा था कि स्ट्रेंथ क्या है महबूब नगर MS क्रिएटिव स्कूल की. तो साजिद सर ने मुझे बताया कि स्कूल की स्ट्रेंथ 600 के लगभग है, 600 प्लस. और आप लोगों ने देखा कमोबेश 400 450 बच्चों से ज़ायद बच्चों ने आज स्टेज पे परफॉर्मेंस किया. इस स्कूल की सबसे बड़ी खुसूसियत, जैसे साजिद ने मुझसे ख्वाहिश की कि खुसूसियत क्या है, यानी हर बच्चे पे तवज्जो दी जाती है. ये सबसे बड़ी खुसूसियत. MS एक तहरीक है. अभी आप तराना सुन रहे थे, इंशाल्लाह आप लोग तराना पूरा सुनेंगे. ये तहरीक के तहत चला जा रहा है, जिसको 1991 में स्टार्ट किया गया था MS के नाम से, जो आज 118 प्लस स्कूल्स और कॉलेजेस इसके, जहां पर मियारी तालीम दी जाती है माहिर असातिज़ा के साथ. और हम हर दफ़ा कहते हैं कि भाई वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अवर टीचिंग फ्रेटर्निटी, जो इन बच्चों को शेप लेने पर इतनी बेहतरीन, यहाँ पे ठहर कर अगर कोई बच्चा कहता है तो लफ्ज़ इतना आसान नहीं है. अगर आप महफिल में एक महफिल में जाके देखते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग आ जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर खामोश हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते. लेकिन ये छोटे मासूम बच्चे, ये मासूम बच्चे आपने देखा कितने प्यारे अंदाज में बगैर झिझक के अपना मुजाहरा पेश करें. और ख़ास तौर पे मैं उर्दू लैंग्वेज में आपसे मुखातिब होने की वजह यही है, हमारे यहाँ के बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डिडंट हैव द प्रॉपर स्कूलिंग या प्रॉपर कॉलेज स्टडीज. बहुत सारे लोग पढ़े हुए भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम जब हम जायजा लिए थे तो पता चला कि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को लेकर इन पे इतनी मेहनतें की गई इन असातिज़ा के जरिए, ये मैनेजमेंट के जरिए, जो आज के आपके सामने एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस रहा. खास तौर पे मैं एंकर्स, जो बच्चियाँ एंकरिंग कर रहे थे, उन एंकर्स का बारीकी से जायजा ले रहा था. इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी अच्छी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या उर्दू हो, हर लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से, इस सारे चीज़ों का क्रेडिट मैं हमारे टीचर्स को देना चाहूँगा. और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा ठहर कर इनको सैल्यूट करें, यानी क्लैप करें.
आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे टीचर्स को, विदाउट टीचर्स आवर चिल्ड्रन आर नथिंग, विदाउट टीचर्स आवर चिल्ड्रन आर नथिंग. Hands and hats off to you people. Please take your seat. Jazakallah khair. Thank you, sir. Please give a big round of applause. मुझको बहुत कम वक्त दिया गया, 2-3 मिनट में बोलने का था. मैं यही समझा कि भाई टीचर्स की तारीफ करूं मेरे यहाँ की और बच्चों की भी, ख़ास तौर पे बच्चों के वालिदैन जो आज यहाँ मौजूद हैं. काफ़ी देर से करीब 3-3.5 घंटों से गालिबन आप लोग हैं यहाँ पर अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए. और ख़ास तौर पे अभी जो इवेंट आ रहा है, अब जो इवेंट आएगा इंशाअल्लाह, जिसकी आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा. मेरे बाद तो मुखर्रिरीन हैं, वो लोग भी शायद कुछ चंद अल्फाज कहेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंस पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम स्कूल्स में, और इसको हिंदुस्तान में राइज करने वाला स्कूल सिर्फ MS था. जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो बच्चे PP2 से नए स्कूलिंग में आएंगे, PP2 तक बच्चे खेल कूद में सीखते थे, अब रियल एजुकेशन में आएंगे. तो दैट्स द रीज़न वी कॉल इट एज ग्रेजुएशन सेरेमनी. ये ग्रेजुएशन सेरेमनी में बच्चों में बहुत एंथुसियाज्म रहता, टीचर्स में रहता, पेरेंट्स में भी होगा. बच्चे गाउन पहन कर, हम लोग जब ग्रेजुएशन मुकम्मिल करे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मिल करे, तो हम बाहर जाकर, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक कन्वोकेशन होता था, वहाँ पर हमने गाउन पहना, कैप पहनी. आज आप देखेंगे वो सीन आपके बच्चों के पास. ये लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं बेसिक स्कूलिंग से स्कूलिंग पर. ये बहुत बड़ा उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है. इन सब के साथ आपसे एक लास्ट बात बोलते हुए मैं अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा कि ये है कि बच्चों के साथ कभी भी नेगेटिव बातें मत करिए. नेगेटिव बात एज ए पेरेंट, हम टीचर्स को तो कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को खास तौर पे कहना चाहूँगा कि मेरी सिंपल एडवाइस है कि भाई डोंट टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन. अब नेगेटिव कैसे है, आप उसका एनालाइज करिए, क्या नेगेटिव बातें हो सकती हैं. वो नेगेटिव बातें बच्चों को ग्रोथ में हिंड्रेंस पैदा करती है, उनकी ग्रोथ में रुकावटें पैदा करती है. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अंधेरे में आप बच्चे को डराते हैं, वहाँ मत जाओ बुड्ढा है, कहते हैं ना पेरेंट्स, माएँ. ये बातें बच्चों को उम्र भर उसको अंधेरे से डराने वाले बनेंगी. ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं. और हर ये जो उन्वान था आज का, अखलाक टुवर्ड्स अवर ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स से मुराद दादा दादी और नाना नानी. मैंने पूरे स्किट में साजिश से बता रहा भी था मैं कि सिर्फ दादा दादी के ऊपर तवज्जो दी गई, हालांकि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे नाना नानी भी हैं. तो ये बच्चों में जो अखलाक गिर रहे थे, या फिर टीवी कल्चर के जरिए या फिर सोसाइटल इन्फ्लुएंस के जरिए, वो उसको हमको रिवाइव करना है. हमारी बड़ों से जो सीख मिलती है बच्चों को, वो किसी और टीवी से या किसी और चीज़ से नहीं मिलती. तो लेट्स रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड आवर चिल्ड्रंस ग्रैंड पेरेंट्स टू. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मंच में तशरीफ़ फरमा MS एकेडमी के फाउंडर जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब शुएब अंसारी साहब, जनाब अनवर साहब, और हम सबके सरपरस्त और इस इदारे के बानी और बहुत सी तहरीकात के बानी और मुरब्बी हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब, और साउथ इंडिया के उभरते हुए नौजवान कायद हज़रत मौलाना सनाउल्लाह खान साहब. अस्सलाम वालेकुम. और यहाँ जो मौजूद हैं मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, माओ और बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हैं वो एक अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं. वो अजीम मकसद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को सीखना और अपनी ज़िंदगी में ढालना है. कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना.
آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی گھریلو زندگی جو ہے وہ ہم تک جو پہنچی ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی نبوت سے پہلے 25 سال سے لے کر 40 سال تک ہو، یا 40 سال سے لے کر آپ کے وصال تک ہو، وہ دونوں ہی تعلیمات گھریلو خواتین کے ذریعے پہنچی ہیں. پہلی زندگی حضرت خدیجہ کے ذریعے اور دوسری زندگی حضرت عائشہ کے ذریعے. پورے اسلام کا احاطہ ان دونوں کی تعلیمات نے کیا ہے. اور جب جب امت مسلمہ خواتین کی تعلیم سے بے بہرا ہوئی ہے یا پیچھے بھاگی ہے، وہ انحطاط اور گمراہی کی طرف بڑھ گئی ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر پچھلے 70 سالوں سے خواتین کی تعلیم پر توجہ کم تھی، اس لیے ایک بڑا طبقہ جو آدھی آبادی ہے وہ تعلیم سے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پچھڑ گئی تھی. الحمدللہ آج کچھ علاقوں کے اندر جس طریقے سے عصری تعلیم کے ساتھ یہ ادارے کھلے ہیں، اور ساؤتھ انڈیا کے اندر MS اکیڈمی، اور جس طریقے سے مولانا ثناء اللہ صاحب بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، یہ بہت مبارکباد قدم ہے. اور خاص طور پر ایک طرف وہ 10ویں اور 8ویں تک کے بچوں کے لیے اور 12ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے بیسک ایجوکیشن کا نظم کر رہے ہیں، دوسری طرف اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے پورے ساؤتھ انڈیا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے عظیم ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں. کیونکہ اسکل ڈیولپمنٹ اور NSDC کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کی جو اکیڈمی ہے فاطمہ ٹرسٹ، یہ پورے ہندوستان کا پہلا مسلم ٹرسٹ ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ پارٹنر ہوا ہے. اور 1800 کورسز جن میں سول ایویشن ہے، میڈیکل ہے، سائبر سیکورٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس سے بہت سارے ایسے کورسز ہیں جس میں داخلہ لوگوں کو نہیں ملتا ہے. یہ آپ کے گھروں پر لے کر آ گئے ہیں. اور بہت جلد محبوب نگر کے پاس جو آپ نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اس کے اندر آپ کے تمام علاقوں کے بچوں کو ایک ایسے کورس جنہیں پڑھنے کے لیے دلی، بمبئی، کلکتہ، مدراس جیسے شہروں میں جانا پڑتا تھا، وہ سارے کے سارے یہاں مہیا ہوں گے. ایک طرف تو بچوں کے لیے بیسک ایجوکیشن، دوسری طرف 12ویں کے بعد ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کا نصب کیا ہے. بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں. کیونکہ وقت کم ہے، مقررین اور بھی ہیں بولنے والے، اس لیے میں تو صرف یہی دعا کروں گا اللہ رب العزت ان کے قدموں کو، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو مزید بلند فرمائے، اور حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے. اور جس طریقے سے بھی ہو اس ادارے کی، ان کی آپ کو معاونت کرنی ہے. کیونکہ جب آدمی ہمت کرتا ہے، علاقائی سپورٹ ملتی ہے، علاقے کے لوگ شانہ بشانہ چلتے ہیں اور آگے بڑھنے کے اندر مدد کرتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے ادارے دارالعلوم اور یونیورسٹی بن جاتی ہیں. میں اسی کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا. بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، ارے تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سر اٹھا. السلام علیکم. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، سب سے پہلے آپ 5 منٹ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. یہ 5 منٹ شاید آپ نے آپ کے محبوب نگر میں کبھی نہیں دیکھی ہو. انشاءاللہ ہم وہ بنانے کی کوشش کریں گے. وہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے سورت سے بلایا، دلی سے مولانا قاسمی صاحب آئے، اور مہمان دلی سے آئے. یہ سب پروگرام تو بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میں ایک نئی سوچ کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں آپ کے سامنے. یہ سارے پروگرام کو مینیج کیا مفتی امیر اللہ خان صاحب، ان کے لڑکے ثناء اللہ خان صاحب، جو MS اسکول کا مینجمنٹ ہے. تو میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا، یہ وہ مینجمنٹ ہے، یہ وہ ٹیچر ہے جنہوں نے اپنے بچے کو، جنہوں نے اپنے آنے والے مستقبل کو راستہ دکھایا. تو کیوں نہ ہم سب مل کر، ہمارے فاؤنڈر، ہمارے چیئرمین مفتی امیر اللہ خان صاحب،
एंड यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी सनाउल्लाह खान साहब, ये दोनों को मैं आप लोगों से इजाज़त अगर हो तो मैं सूरत से इनके लिए, आज तक हमारे इंडिया में या हमारे यहाँ पे अक्सर प्रोग्राम का दस्तूर होता है कि मेज़बान जो होते हैं वो मेहमान को फेलिसिटेट करते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, लेकिन मैं आप सबके सामने कुछ अलग सोच के साथ यहाँ पर आया हूँ। मैं मुफ्ती आमिरुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आए और सनाउल्लाह खान साहब स्टेज पर आए, और मैं ट्रॉफी, शॉल और मेडल अल अंसार फाउंडेशन सूरत की तरफ से ये लोगों के लिए खिदमत में लेकर आया हूँ। तो हम सब तेलंगाना, हम सब महबूब नगर वासी, मैं आपके साथ होकर क्यों ना हम इन सब का फेलिसिटेशन करें। अगर आप लोग इसके लिए राजी है तो जोरदार तालियों से इनको स्टेज के ऊपर बुलाएं प्लीज। मुफ्ती आमिरुल्लाह साहब प्लीज स्टेज पर आए, जोरदार तालियां। ये लास्ट टाइम होगा शायद आपको तालियां बजाने के लिए कोई गुजारिश करेगा। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुफ्ती आमिरुल्लाह खान साहब, सनाउल्लाह खान साहब। मैं इन सब के लिए और इनका फेलिसिटेशन इसलिए है कि ये फाउंडर है, लेकिन खास आप सारे टीचर यहाँ पे जितने भी बैठे, टीचिंग स्टाफ, रियली ड्यूरिंग द प्रोग्राम आई वॉज वेरी इमोशनल कि काश अल्लाह ताला हर एक इदारे को आपके जैसी टीचर साहिबान अता करे। जोरदार तालियां। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया पूरे एंटायर द इंडिया में, पूरे अपने मुल्क में, लेकिन आपकी स्कूल का टीचिंग स्टाफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों की हो जाए और मैनेजमेंट के लिए। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। जोरदार तालियां हो जाए। भैया भैया एक सेकंड सामने से हटो भाई, एक सेकंड भैया इधर देखिए। وشقا لذاك الذي قد غادر أحب الوفاء